सब तो पहला सब आने वाले परोनिया का असीं खुश आमदीद करते हैं तो उम्मीद करते हैं सारे बड़े घैंट ने, बड़े वधिया ने। मेरा नाम है आसिफ मान और मेरे नाल ने जवेरिया रशीद। अपने मुल्क दे बागां विचों तुम्मे खो खो खाइए, गैर मुल्क दे बागां अंदर मेवे खान ना जाइए, मेवे खान ना जाइए। जिवें तुहानू सब नू पता है कि अज असीं गिफ्ट यूनिवर्सिटी परबंद नैशनल मीडिया प्लेटफॉर्म वालों जगत मां बोली दिहाड़ ते मनाउण लई इत्थे इकट्ठे होए हां ते पंजाब दी पंजाबी नू हुण हैसियत दे नाल असीं ना सिर्फ मुल्की बल्कि अपने सूबाई जुबान दी भी गल करांगे। हुण असीं तलावत कुरान पाक लई सुहेब मोहसन असीं ओनू दावत देने हां और इत्थे आन ते तलावत कुरान पाक करन दी। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुझ में उनकी सना का सलीका कहाँ, वो शहे दो जहाँ, वो कहाँ मैं कहाँ। नाते रसूल मकबूल के लिए मैं दावत देती हूँ महक मकसूद को। बज़ में कौन सजाने के लिए आ पाए शम्मे तौहीद जलाने के लिए आ पाए एक पैगाम जो हर दिल में उजाला कर दे, सारी दुनिया को सुनाने के लिए आ पाए। ਜਿਹੜੇ ਆਖਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵੁਸਤ ਨਹੀਂ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਖਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵੁਸਤ ਨਹੀਂ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਣ ਵਾਰਿਸ ਬੁੱਲਾ ਬਾਹੂ ਲਾਲ ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ मैं गुजारिश करदा साडे डायरैक्टर ऑफ मीडिया डिपार्टमेंट सरतार मलिक साहब वो आम अपने ख्यालात का इजहार करन ते साडे परोनिया का वेलकम करन। मौजू मदर टंग है तो मेरी अपनी माँ की जुबान पंजाबी है तो मेरा हले पंजाबी च गल की जाए। सब तो पहले तो मैं समझना कि बड़ा दिल दी की कहते ने पूरी वुसत दे नाल और जोर दे नाल मैं सब तो पहले शुक्रिया करांगा अपने नैशनल मीडिया फोरम के स्टूडेंट्स नू, किरण नू जिन्होंने दिन नू अज ए तकरीर के बारे सोचा और माशाल्लाह देख के जोड़े स्टूडेंट तुसी लोग आए हो देख के लगा कि वाकई बड़ा राइट टाइम ते राइट काम किया। मैं स्पैशली शुक्रिया अदा करांगा, वैसे करना नहीं चाहिए। आशा का भी, आशा इज़ ऑलवेज वेरी की कहना चाहिए हार्ट ऑफ द डिपार्टमेंट है तो वो अपनी एनर्जी और अपनी कमिटमेंट जी हमेशा चीज़ की एनर्जी लैके आती है। और जिस तरह के डॉक्टर जवेद हूँ लगा कि साढ़े डिपार्टमेंट का हिस्सा बन गए ने क्योंकि फीस नहीं देंगे सानू तो जिन्ना कि इन्हों का आना जाना हो गया। तो बीबी वर्दा ने भी बड़ी बड़ी मेरे लो खुश आमदेद तुसी आए। दिस शोज़ योर कमिटमेंट टू दी कल्चर लैंगुएज एंड मदर लैंगुएज। ताड़ी बड़ी मोहब्बत है साढ़े वास्ते, तुसी साढ़े स्टूडेंट वास्ते आए हो। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट तुसी सारे लोग जोड़े आए साड़ी फैकल्टी मैंबरस
ਮੀਡੀਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਮਨੂਨ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂ ਹੈ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਈ ਐਮ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਹਸੀਅਤ ਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਦੋਂ BA ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਂ FA ਕੀਤਾ, ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਦੀ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ। ਉਹ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਮੈਂ ਸਮਝੀ ਮਦਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਡਾਕਟਰ ਜਵੇਦ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਵਰਦਾ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਹੈ, ਫਰਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਪੈਰਿਸ ਜਿਹਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਰਮਨ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਤੇ ਜਰਮਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਲਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਮਝ ਲਈ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਟੀਚਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਫਿਕਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਰਾਈਟਰ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਵਾਸ ਨੈਵਰ ਸੋ ਟਾਲ, ਹੀ ਵਾਸ ਪੇਲ ਲਾਈਕ ਡੈਥ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਵਾਸ ਪੇਲ ਲਾਈਕ ਡੈਥ ਬਟ ਹੀ ਵਾਸ ਨੈਵਰ ਸੀਮ ਸੋ ਟਾਲ। ਕਿ ਉਹ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਪੀਲਾ ਜ਼ਰਦ ਸੀ, ਦੁਖੀ ਸੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਮਗਰ ਹੀ ਵਾਸ ਨੈਵਰ ਸੀਮ ਸੋ ਟਾਲ। ਟਾਲ ਕਾਦੀ ਵਾਈਸ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਉਹਦਾ ਵੱਡਾਪਨ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਵੱਡਾਪਨ ਕੀ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਰਮਨਸ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਬੱਚਿਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਰਮਨ ਦਾ, ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਟੀਚਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਮਿਸਾਲ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਜੇਲਰ ਹੈ ਉਹ ਜੇਲਰ ਹੈ ਜਰਮਨ, ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮਗਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਚਾ ਲਈ, ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਹਿਸ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ, ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਤਹਫਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਸਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜੇਲਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਸਲੇ ਵੀ ਜੇਲਰ ਸੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਲਾ ਤੋੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮੈਂ 18-19 ਸਾਲ ਦਾ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਤੌਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਹਾਲੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ 7000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕੈਦ ਜਾਰੀ ਹੈ। 75 ਸਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਣੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਇਲਮੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੀ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਬੜਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਫਾਰਸੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਫॉर ਸਮ ਰੀਜ਼ਨ ਕਦੀ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੋ ਕੈਦੀ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਕਰਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਫ ਮੀਡੀਆ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੌਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਫੈਲਾਏ। ਤੇ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਲੇਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਗਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਟੂ ਐਜੂਕੇਟ, ਟੂ ਗਾਈਡ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਮੀਡੀਆ ਹੋ ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸ਼ੌਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਦੀ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਂਡ ਦੈਨ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਰੋਲ ਆਫ ਦਾ ਮੀਡੀਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਸਾਡੇ ਦੋ ਮਹਿਮਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਫ ਮੀਡੀਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੌਜੂ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡਾਕਟਰ ਆਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਬਾਇਸ ਫਖਰ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੱਜਣਾ ਮਹਿਫਲ ਅਸਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਜਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ, ਯੂ ਆਰ ਦੀ ਡਾਰਲਿੰਗ, ਯੂ ਆਰ ਦੀ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਆਫ ਦਿਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਵੈਲਕਮ। ਕਿੱਕਰ ਟਾਲੀ ਬੇਰੀ ਨਿੰਮਾ ਪਿੱਪਲ ਤੂੜ ਤੇ ਬੋੜ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ, ਵੱਟਾਂ ਬੰਨੇ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਡਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ। ਇੱਕ ਗੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰੋ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀ, ਲੱਸੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ,
संग ने दुध दी खीर नहीं भुल्ली, गुड़ दे मिठे चौल नहीं भुल्ले, गुड़ दे मिठे चौल नहीं भुल्ले। ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨੇ ਖਸੂਸੀ ਡਾਕਟਰ ਜਵੇਦ ਅਕਰਮ ਤੇ ਮਿਸ ਵਰਦਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਤ ਸਾਡੇ ਡੀਨ ਆਫ ਆਰਟ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਡਾਕਟਰ ਆਸਿਰ ਅਜਮਲ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਮੈਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਰ ਤਾਹਿਰ ਮਲਿਕ ਔਰ ਦੀਗਰ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਡੀਨ ਆਫ ਆਰਟਸ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਡਾਕਟਰ ਆਸਿਰ ਅਜਮਲ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੈਸਟ ਦਾ ਹੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਕਰਨ। अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह उन्हीं मलिक साहब ने कहा कि साढ़े असल अज दे चीफ गेस्ट ते साढ़े स्टूडेंट्स है ने ते नाल लेकिन जेड़े पुराने आए ने उन्हां दा वेलकम करना भी बनदा ते मैं सिर्फ इन्नी जिन्नी गल करांगा क्योंकि मैस मीडिया दे एक्सपर्ट्स जेड़े ने तुहाडे सामने बैठे ने ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਮੈਂ ਮੈਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਭੁੱਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ इंस्टाग्राम पेज तो होएगा, आई होप है ऐसा कि नहीं है? ओके। और अगर इंस्टाग्राम पेज है तो यूट्यूब चैनल के नहीं आता है, जरा हाथ खड़े करो। नहीं, ये तो कोई गल ना होई कि 4-5 लोग है ने और तुसी तुहाडे यूट्यूब चैनल नहीं हैगा। तानू सब देखो पाकिस्तान की इस वेले आबादी है 22 करोड़, बल्कि ज़्यादा हो गई होनी है पिछले कुछ दिनों ते उस 22 करोड़ आबादी दे नाल तुसी अगर हर बंदा जड़ा है हर बंदा 10-20 हज़ार लोगों नू ते अपील कर ही सकता है अपने यूनीक मैसेज दे नाल। ते तुहानू मलिक साहब मैनूं पता है कि जदों भी स्टूडेंट्स नाल गल करदे ने ते बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड तो बड़ी टू द पॉइंट गल करते हैं कि जनाब तुसी अपनी प्रेजेंस बनानी है, अपना यूनीक मैसेज बनाना, अपनी यूनीक पर्सनैलिटी जड़ी है वो सोशल मीडिया के उत्ते लानी है। और एक तो गल है कि तुहानू सब नू सब तो पहली जी मैं गल करांगा क्योंकि मलिक साहब शायद कभी भी नहीं कहेंगे उन्होंने दे चैनल सबसक्राइब करो तुसी यूट्यूब के उत्ते उन्होंने दे शॉर्ट्स उन्होंने दे वीडियोज़ देखोगे तो तुहानू समझ आएगी कि किस तरह तुसी अपना एक यूनीक जी है फुटप्रिंट क्रिएट करोगे सोशल मीडिया के उत्ते। तो नाल इहदी भी जरूरत हैगी है कि रियलिटी नू भी समझना सी। मैं तुहानू एक छोटी जी मिसाल देना, मैं काफ़ी अरसा पहले इंग्लैंड में सैटल हो चुकिया सी। आई वॉज अ ब्रिटिश सिटीजन। तो मेरी बेटी जिहड़ी सी उहदे नाल मैं घर च उर्दू बोलदा सी ते ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣੀ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਮਤਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ ਕੁਝ ਦੇਰ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਤੂੰ 2 ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬੋਲਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਟ ਬਾਬਾ ਦੇ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਸਪੀਕ ਉਰਦੂ ਡੂ ਦੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸਮਝ ਲਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣੀ ਪਈ। ਅਹਿਸਾਸ ਕਮਤਰੀ ਔਰ ਨੋ ਅਹਿਸਾਸ ਕਮਤਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦਾ ਉਹਦਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਖੁਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਘਰ 'ਚ ਉਹ ਘਟ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਐਕਸਪਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਈਵਨ ਦੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਗਿਣੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਉਰਦੂ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੰਬਾ ਫਿਕਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਟੂ ਕਨਕਲੂਡ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲਸ ਬਣਾਓ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਐਟਲੀਸਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਸ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਮਾਸ ਕੌਮ ਦੇ ਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਜਾਵੇਦ ਅਕਰਮ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਿਸ ਵਰਦਾ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੋ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਸਿੱਖੋ ਤੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ ਪੜ੍ਹੋ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਐਟਲੀਸਟ ਬੋਲੋ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਕਲੂਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੀ ਚੱਕਨੀ, ਮੇਰੇ ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਂਦੇ ਪੈਰ, ਮੈਂ ਕਿਕਲੀ ਪਾਉਣੀ ਵੀਰ ਵੇ, ਤੇਰੀ ਪੱਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੇ ਖੈਰ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਤਰੰਜਨਾ ਕੂਕਨਾ, ਪਾ ਸਾਰੇ ਜਗ ਨਾਲ ਵੈਰ, ਮੈਂ ਚਰਖੇ ਕੱਤ ਕੇ ਪਾਉਨੀਆਂ, ਬੜਾ ਛੱਕੂ ਸ਼ਕਰ ਦੁਪਹਿਰ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝਾਣੇ ਲੱਗੀਆਂ ਕੀ ਢਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਰ, ਸਾਡੀ ਜਬ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਜ਼ਹਿਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੇਤਲ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਕਮਾਇਆ ਵੈਰ, ਅਸੀਂ ਓਬੜ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਵੈਰ, ਉੱਠ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਰਾਖਿਆ, ਤੇਰੀ ਸਾਸਾ ਮੰਗਾ ਖੈਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੁਹਤਰਮਾ ਵਰਦਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹਾਂ ਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਕਸਰ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਰਦੂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਰਦੂ ਹੀ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਾਲ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 1948 ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਗਏ ਸਨ ਬੰਗਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ कि पाकिस्तान की सरकारी कौमी ज़ुबान सिर्फ उर्दू होगी, अंग्रेज़ी ज़ुबान ते उस तो बाद ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੌਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਤਾਯੁਨ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੰਗਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 1.5 ਤੋਂ 2% ਸਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਯੁਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ कि उर्दू होएगी कौमी ज़ुबान। उत्थे खैर फसादात शुरू हो गए ज़ुबान दी बेस ते, वो सारा किस्सा तुहानू मालूम है। 1952 विच 21 फरवरी नू उन्हां लोगां ने ढाका यूनिवर्सिटी दे स्टूडेंट्स उन्हां रल के आवाम दे नाल ते धरने दिते, रैलीज़ कड्डियां, एहतजाज कीता, ते ओही जिहड़ा साडा कॉलोनीअल स्टाइल है उन्होंने तो फायरिंग की गई और कुछ लोग मर गए और काफ़ी 100 की तादाद में जख्मी हुए। उन्हों की याद विच यूनेस्को ने यह दिन रखा 1999 तो लैके हुण तक मनाया जाता है हर साल। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानियों को इस दिन बाहर नहीं निकलना चाहिए। हजे तक इन्हों समझ नहीं आई कि मसला जुबान का है और यह दुनिया विच पहले फसादात ने
ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਆਖਰੀ ਫਸਾਦਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ 16 ਦਸੰਬਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ 21 ਫਰਵਰੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਇੰਨੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਔਰ ਐਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲਿਸਟ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸਰੀਅਤੀ ਤਬਕਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਜਦੋਂ 18ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਹੋਈ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੰਧੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਨਿਸਾਬ ਸਿੰਧੀ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਿੰਧ ਚੱਕਰ ਲਾਓ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਧੀ 'ਚ ਮਿਲਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਛਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਨਿਸਾਬ ਸਿੰਧੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਛਪੀ ਸੀ ਉਹ ਹੈਡਲਾਈਨ ਸੀ, ਉਰਦੂ ਕਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਧੂਮ ਸੇ ਨਿਕਲੇ। ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਰਦੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ, ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਟੇਟ ਨੈਰੇਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਨੈਰੇਟਿਵ ਉਰਦੂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿਜਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਜੇ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਲੋਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚूँकि उर्दू लिटरेचर पढ़ा है तो सानू सारे टीचर्स ने कहा कि ये जो लोच है ना इसको ख़त्म करें, ये ख़त्म खे निकाले, हे निकाले, बहुत अच्छा। लेकिन वो बदले च असी अपनी ज़ुबान भुल गए। और मैनू अपनी ज़ुबान का एहसास उदों होया, मैं ऐसे घर चों जिहड़े घर विच कहंदे सन पंजाबी नहीं बोलनी बच्चों ने, और उर्दू सीखी, उर्दू च अगे गए। और उस तो बाद जो मैं थोड़ा ट्रैवल किया, दुनिया देखी, बलोचिस्तान में मैं गई तो मैं देखा है कि उत्थे आपस च कुछ भी हो जाए उन्होंने तो ईवन इंटरव्यूज़ तक बलोची जुबान में ने। सरकारी इंटरव्यू देन जाते हैं बलोची जुबान च देंदे ने, और अपना ही कोड ऑफ ड्रैस और हर चीज़ उन्हों की अपनी है। जो जुबान नहीं कोल हैगी तो कपड़े का कॉम्पलैक्स है। पंजाबी कोल अपना लिबास नहीं हैगा, और अगर वो अपना लिबास पाने की कोशिश भी करे तो उपरा उपरा लगता है। तो जो जुबान नू ऑन करोगे तो वो एक बिहेवियर है। कल्चर की है? कल्चर ਇਹਦਾ ਨਾਂ नहीं है कि मैं कोई चादर अजरक ओढ़ लईए या कोई टोपी पहन लईए हुंजा दी, वो कल्चर नहीं है। कल्चर मेरा एटीट्यूड है, द वे आई बिहेव। जो साढ़े कोल अपनी मिट्टी की ऑनरशिप ही नहीं है तो बिहेवियर ख़त्म हो गया ना। फिर इस टाइम तो वैसे भी यूनेस्को की रिपोर्ट के मुताबिक अगले कोई 50 सालों अद्धियां जुबानां मर जाएंगियां। इस टाइम मेरा ख्याल है कोई 8000 जुबानां ने जिहड़ियां पूरी दुनिया च बोलियां जांदियां ने, उन्हां चों अद्धियां चलियां जाणगियां। ग्लोबल विलेज बनन की वजह तो सारी तुहानूं इन्ना तो पता है कि फ्रांस में फ्रेंच बोली जाती है, लेकिन इर्द गिर्द दे पिंडां दे फ्रांस में किहड़ी जुबान बोली जाती है वो तुहानूं नहीं पता। और ਇਹ हर जगह ਦੇ ਨਾਲ हो रहा है, ਇਹ सिर्फ ਸਾਡੇ ਨਾਲ नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन ਇਹ ਤੇ एक ग्लोबल वेव है ਜਿਹੜੀ जिन्हें जिस तरह आना है ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ नहीं ला सकते। लेकिन एक चीज़ ਅਸੀਂ कर सकते हैं जो ਅਸੀਂ आप अपने नाल कर रहे हैं कि अपनी अगली नस्ल ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ट्रांसफर नहीं कर रहे। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ना जनरेशन गैप आ गया, ਉਹਨੂੰ देखते नहीं कि ਉਹ आया कित्थों है। कि असी एक पूरा शिफ्ट जिहड़ा ना जिहड़ी जुबान की दास्तान ही मेरे कोल नहीं हैगी या स्लैंग मेरे कोल नहीं हैगा, वो मैं अगली नस्ल नूं किस तरह सिखा सकनी है। वो इस तरह तो नहीं ना हुंदी, बेटा आपके पिजन ने 2x दिए हैं, हाँ इस तरह तो जुबान नहीं सिखाई जाती ना। तो वो मैं तो सिर्फ तुहानूं इन्ना कहांगी कि जिहड़ा ऑनरशिप का बिहेवियर है जुबान नूं लैके कॉम्पलैक्स का शिकार ना होवो। मैनू हजे 3 दिन वीकेंड ते पिछले ना इस्लामाबाद वैसी मादरी जुबाना का अदबी मेला जिन्हों मैं आप ऑर्गेनाइज किया होया सी, ते उहदे विच बड़ी मज़े की डिबेट हुई। हुण तुसी देखो
ਤੁਰਵਾਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਖੁਆਰ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਸ਼ਿਨਾ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਨਿਸਾਬ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਰਦੂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਬਤਦਾਈ ਤਾਲੀਮ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਦਈਏ, ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਗਰ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾਏ ਨਾ ਇੰਡੀਜਨਡ ਲੈਂਗੁਏਜਸ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਆਸਿਰ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਨਸਲ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਇੰਡੀਜਨਡ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਲਮਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਗਿੱਧੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗੀ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਨਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ, ਨਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਡਮ ਵਰਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਓਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਪੜ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਲੈਵਲ ਤੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਓਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਸਾਨੂੰ ਪੱਗਾਂ ਫੱਬਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਟੋਰ ਨਵਾਬੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੱਗਾਂ ਫੱਬਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਟੋਰ ਨਵਾਬੀ, ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਆ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਬੜੇ ਚਹੇਤੇ ਮਹਿਮਾਨ, ਸਾਡੀ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਜਨਾਬ ਡਾਕਟਰ ਜਵੇਦ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਣ। ਸ਼ੁਰੂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮੋਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਜੋੜ ਜਵਾਬ ਨਾ ਕੋਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਅੰਤ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਕੋਈ। इंतहाई मोहतरम मुअक्कर मुफख्खर मुअज़्ज़ज़ असातिज़ाए किराम ते मेरे बड़े प्यारे लाडले ते लडिके पढ़ाकू पुत्रो ते धियो, मैं बड़ा ही खुश हाँ। सर डॉक्टर साहब दे उत्ते, डॉक्टर आसिर साहब, सर जाहिद ते ताहिर मलक साहब साडे ते अपनी मेरी छोटी भैन भी ने ते नाले साडी मैम भी, उन्हां नूं मैं रिक्वेस्ट कीती कि जगत माँ बोली दिहाड़ दे उत्ते एक पंजाबी दा फंक्शन करवाओ, ते उन्हां ने बड़ी शफकत करदे होया मेरा मान रखिया ते सारे मेरे धियां पुत्तर जिहड़े तशरीफ फरमाओ, तुसीं भी तशरीफ लिआए, रौनक वधाई। सब तो पहले तो तुहानूं दिल दीआं डुंगियाइयां तो जगत माँ बोली दिहाड़ दीआं लख लख वधाइयां होण। ये एक बड़ा खूबसूरत इवेंट सजाया है, जिहदे वास्ते मैं फिर मशकूर हाँ। अगेन थैंक यू सर तुहाडा, सुभान अल्लाह। बाकी जिहड़ी गल है, बाकी जिहड़ी गल मेरे सर ने कीती, असीं इन्हां कोलों भी बड़ा कुछ सिੱਖਦੇ ਹਾਂ। जो कुछ अज है वा सर ताहिर मलक साहब साडे सीनियर्स और असातिज़ा च ने। ये कामयाबियां शोहरत ये नाम तुमसे है, खुदा ने जो भी दिया है मुकाम तुमसे है। असातिज़ा किराम दी मेहरबानी है ना जी, उन्हां कोलों ही 4 अखर सीखे ते अज वो बोल लईदे ने। ते अर्ज मैं ये कर रहा था कि सर फरमा रहे सन कि महाराजा रणजीत सिंह पंजाबी हुक्मरान होया ते उहदे दौर दे विच भी बदकिस्मती दे नाल
ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾ ਬਣ ਸਕੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਫਰਮਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕੱਖ ਨਾ ਬਣਿਆ। ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਕਟਰ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫਕੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਲਾ ਰੱਖੇ ਸਿਕੰਦਰ ਤੇ ਕੀ ਰੱਖੇ, ਮੇਰੇ ਹੁਸਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਨਿਸਬਤ, ਘੋੜੇ ਜ਼ਿਮੀ ਨਿਮਾਣੀ ਤੇ ਉਸ ਫੇਰੇ ਨੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤਸਖੀਰ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਕਰੇ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਟੋਟਿਆਂ ਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਕਮਰਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਪਾਇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਏ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਏ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਸਾਡੀ ਜੰਨਤ ਏ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਰਾਣੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਵਿਛੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵਸਦੀ ਏ ਔਰ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸੂਫੀਆ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਔਲੀਆ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਿ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੁਆਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹੱਕ ਆ ਜਾਵੇ ਬਾਤਲ ਆਪੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਇਖਲਾਕੀਆਤ, ਜਿੰਨੇ ਐਥਿਕਸ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਦਰਸ ਪੰਜਾਬੀ ਤਸੱਵੁਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੂਫੀਆਨਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਹੋਰ ਪੋਇਟਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਲਕਾ ਹਾਸਲ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਲੈਂਦੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਫੀਆ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਾਇਕ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਦਿਲਬਰ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਕਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਹਿੰਦਿਆਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੈਯਦ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਹਿੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਪਰਦਾ, ਦਿਲਬਰ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਵਾਨ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਜ਼ਨ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰ ਹੈ। ਕਦੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਜ਼ਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਵੇਖੇ? 15-20 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਵੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਓ ਬਗੈਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਜ਼ਰੂਰ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸੈਯਦ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲਤਾਫਤ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੋਇਟਰੀ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਵਨਫਖਤੁ ਫੀਹ ਮਿਨ ਰੂਹੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੂਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰੂਹ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਪਰਦਾ, ਦਿਲਬਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਣਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਗੱਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹਾਲੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਫੀਆ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਫੁਕਾਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਜਦੀਦ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਕੱਲ ਲਿਟਰੇਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਜ਼ੇਰ ਇਹਤਮਾਮ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਇੱਥੇ ਗਿਫਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ 3 ਐਸੀਆਂ ਖਸੂਸੀਆਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਜ਼ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਫਨੀ ਪੁਖਤਗੀ, ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਫਨੀ ਪੁਖਤਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮਲਕਾ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸਨਾਫ ਸੁਖਨ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਲਮ ਅਰੂਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਮਾਹਿਰ ਹੋਵੇ, ਪੁਖਤਾਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਮਾਲੀਆਤੀ ਲੁਤਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਨਬਸਾਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਿਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਮਹਿਜ਼ੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਣ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਮੀ ਸਿਫਤ ਦਾ ਹਾਮਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਲਾਮ।
ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਜ਼ਵਾਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੀਰ ਇੱਕ ਰੋਮਾਨਵੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਹੋਰਾਂ ਵੀ ਲਿਖੇ ਰੋਮਾਨਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਇਕੱਲੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜਾਂ, ਮੇਰੀ ਮੁਹਤਰਮਾ ਭੈਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਨੌਲੇਜ, ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ 'ਚ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੀਰ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁੱਥ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰਬੁਲ ਮਿਸਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੀ ਜ਼ਵਾਲ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਹੀਰ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਾਜ਼ੀ ਨਿਕਾਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਜੀ ਪੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜ਼ੋਰੇ ਕਲਾਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਰੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਉਤਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸੈਯਦ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੀਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਵੇ ਕਹਿਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਝੂਠਿਆਂ ਤੇ ਲਾਨਤ ਰੱਬ ਦੀ ਏ ਕਾਜ਼ਿਬੀਨ ਕਾਜ਼ੀ, ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਵਲੜੇ ਬੋਲਣਾ ਏ ਵੇ ਤੂੰ ਰੱਦ ਹੋਵੇਂ ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ ਕਾਜ਼ੀ, ਕਦਰ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਆਸ਼ਕਾਂ ਸਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਝੱਖ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਜਾਹਿਲੀਨ ਕਾਜ਼ੀ, ਸੱਚ ਆਖਣੇ ਤੋਂ ਆਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਕੌਲ ਇਨ ਕੁਨ ਤੁਮ ਸਾਦਕੀਨ ਕਾਜ਼ੀ। ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵਿਥ ਜਾਣਾ ਦਰਜੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਟਹੀਨ ਕਾਜ਼ੀ, ਹੁਸਨ ਚਾਕ ਦਾ ਤੇ ਜਲਵਾ ਜ਼ਾਤ ਰੱਬੀ ਹੀਰ ਵੇਖਿਆ ਨਾਲ ਯਕੀਨ ਕਾਜ਼ੀ, ਨਕਸ਼ ਚਾਕ ਦੇ ਹਰਫ ਤਬਾਰਕ ਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ ਖਤ ਲਿਖੇ ਖਾਲਕੀਨ ਕਾਜ਼ੀ, ਰੁਖ ਯਾਰ ਦਾ ਸਫਾ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਹੀ ਨਬੀ ਨੂਰ ਖਤਮਲ ਮੁਰਸਲੀਨ ਕਾਜ਼ੀ, ਆਊਜ਼ੁ ਬਿल्लाह मिन शैतान पढ़ के कीता रद्द शैतान लाइन काजी, उकदे बिस्मिल्लाह रहमान खोले रहीम थी मैं साहब दीन काजी, आवे नजर आखा अल्हम्दुलिल्लाह, आवे याद रब्बुल आलमीन काजी, बख्श रहमान रहीम अल्लाह रोजे अशर माले के यौमिद्दीन काजी, पूजा सिदक थी इया का नाबुदो वा इया का नस्ताइन काजी, इहदिन सिरातल मुस्तकीम सिद्धे टुरे राह सिरातल लजीन काजी, लखान नेमता नामता अलैहिम, ऊपर ओना जोएल सफीन काजी, मन हुक्म गैरिल मगदूबे अलैहिम होई अमर दी हीर तलकीन काजी, ते जिन्ना शिरक कीता वो गुमराह होए, पढ़ के वेख वलद दुआल लीन काजी, एक बार जे रांझना दीद देवे आखा मुख थी लख आमीन काजी, ते मोंडे कमली धरी मोडे कमली धरी मुजम्मली दी खुंडी रंगली हथ यासीन काजी, नबी पाक होया छेड़ू उमतां दा रांझे बाज ना मज्जी चरीन काजी, ते रांझा दीद शहीद हुसैन मैनू खेड़ा शिमर यजीद लाइन काजी, धोखे बंदियां दे रब जानदा ही नाल खबर खैरुल माकिरीन काजी, ते सूली चढ़ना ते जरा ना फिक्र करना, मुड्ढों इश्क दी रमज आइन काजी, वारस कौल जुबान तो हार जाना नहीं हो आशकां दा मजहब दीन काजी। ये साडा क्लासिकल अदब है पंजाबी दा। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੰਨਗੀ ਸੁਣਾਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਇਟਰੀ ਹੈ, ਬੈਰੂਨ ਮਮਾਲਕ ਤੋਂ ਵੀ ਅਵਾਰਡਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਫੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਰਾਈਟਰਸ ਨੇ, ਸੂਫੀ ਗੁਲਾਮ ਮੁਸਤਫਾ ਤਬਸਮ ਸਾਹਿਬ जिन्हों ने सारी जिंदगी उर्दू लिखे है, 100 बार चमन महका 100 बार बहार आई, दुनिया की वही रौनक दिल की वही तन्हाई, देखे हैं बहुत हमने हंगामे मोहब्बत के आगाज भी रुसवाई अंजाम भी रुसवाई। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਖਾਲਕ ਸੂਫੀ ਤਬਸਮ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਗਾਣਾ ਇਹੋ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ
ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਹਟਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਗਾਲਬ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸ਼ੋਹਰਾ ਆਫਾਕ ਗਜ਼ਲ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਤਬਾਰ ਤੈਨੂੰ, ਆ ਜਾ ਵੇਖ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਆ ਜਾ। ਇਹ ਵੀ ਸੂਫੀ ਤਬਸਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਫੈਜ਼ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਉਰਦੂ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਜਦੋਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਦੀਦ ਸ਼ਾਇਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਵੰਨਗੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰੱਬਾ ਸੱਚਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਾ ਓਏ ਬੰਦਿਆ ਜੱਗ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਤੂੰ, ਮੇਰੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਨਾਇਬ ਤੇ ਆਲੀ ਜਾਂ ਹੈ ਤੂੰ। ਇਸ ਲਾਰੇ ਤੇ ਟੋਰ ਕੇ ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਕੀ ਇਸ ਨਮਾਣੇ ਤੇ ਬੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੀ ਸਾਰ ਵੀ ਲਈਓ ਰੱਬ ਸਾਈਆਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜੱਗ ਕੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਧੌਂਸ ਪੁਲਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏ, ਕਿਤੇ ਧਾਂਦਲੀ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰ ਦੀ ਏ, ਇੰਜ ਹੱਡਾਂ 'ਚ ਚੀਕਦੀ ਜਿੰਦ ਮੇਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਫਾਈ 'ਚ ਕੂੰਜ ਕੁਰਲਾਮ ਦੀ ਏ। ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਹ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਰੱਬ ਸਾਈਆਂ, ਪੋਲੇ ਖਾਂਦਿਆਂ ਵਾਰ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਪਸੰਦ ਅਦਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਨੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਨਜ਼ਮ ਲੰਮੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਹਿਰਾ ਸਰਾ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਇਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਵਰਦਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗਵਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਚੂੰਕਿ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦਾ ਅਦਬ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਡੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ। ਉਹ ਗਜ਼ਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਏ ਸਾਰੀ ਗਲਤੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਏ ਸਾਰੀ ਗਲਤੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਏ ਕੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਰੋਮਾਨਵੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਰੋਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਐਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਆਸਰ ਅਜਮਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾ ਦੇਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਨੀ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿਣ ਡਈ, ਉਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗਲਤੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਹੈ ਕੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਤੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਸਭ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਉਹ ਤੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵਹਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਪੜੋਲੇ ਭਰੇ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣਿਆਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੱਗੇ ਨੇ ਅਖਾਣਾਂ ਦੇ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨਸਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪੋਇਟਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਮਨਨ ਐਵੇਂ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸਾਰੀ ਸ਼ੂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜੀ ਬਾਬੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਛੋਟੇ ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਟਾਈਟਲ ਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੰਗਰ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਲੱਖ ਲੱਖ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮਜਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਲ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ।
ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਿੰਗਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਦਲੇਰ ਮਹਿਦੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮਰਹੂਮ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ, ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਸਿੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਮੌਸੀਕਾਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਾਫੀਆਂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀਆਂ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਜ਼ਰਤ ख्वाजा गुलाम फरीद ਦੀਆਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਗਾਇਆ ਹੈ, ਫੁਕਰਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹਸਾਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਲੂਕਾਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੂਫੀਆ ਦਾ ਤੇ ਕਲਾਮ ਹੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਆਲਮਗੀਰ ਅਖੂਵਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਬਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਐਡਾ ਰਿਚ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਟੀਚਰਸ ਦੀ, ਪ੍ਰੀਚਰਸ ਦੀ ਤੇ ਰਾਈਟਰਸ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸਦਕੇ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਊ ਛੱਟ ਵੇ, ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਓ ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਊ ਛੱਟ ਵੇ, ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਮੱਲਾ ਕੱਢ ਕੁੜਦੇ ਦੇ ਵੱਟ ਵੇ, ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਹਾਏ ਚੱਲ